सिद्धाय नमः। मु आपण मानक पाखकू आउ गोटे प्रसंग नहीं आसी। मुझे पृथ्वीराज पात्र, जड़े अवसर प्राप्त प्रधान शिक्षक। आज आउ गोटे प्रसंग होची जे ज्योतिर्विद्या एस्ट्रोलॉजी बोली जोटा कहते ताकू नहीं अनेक जुक्तितर्क होची। आम खाली जुक्ति करदेले हम ना, तार सत्यता को नहीं विश्वास करने पड़ो। जदि आम बेतनटा जुक्ति करवा ताको आम गालुआ बोली कहवा, किंतु मु बेतनटा जुक्ति उपर विश्वास करे ना। मु सब लॉजिक उपर गुरुत्व दिए। कथार जदि लॉजिक द्वारा आम प्रमाणित कर परिबा जे एटा मिछ एटा सत्य, ताहले किछ कहबार ना। किंतु गालुआ जुक्ति करबा सपेक्षे मु नुहे। आपनकर एस्ट्रोलॉजी को नहीं अनेक तर्क वितर्क मध्य होउछि, तार सिद्धांत कहीं पहुंच पारना। अनेक भी कहते कहीं एस्ट्रोलॉजीटा जदि एत सत्य ताकू नहीं कहीं कौन सी एजुकेशन रे रखा जाए, तार पाठ्यक्रम कहीं रखा जाए, यूनिवर्सिटी कहीं गोटे पाठ्यक्रम रखा जाऊ ना। आपण मैंने जानी दीर्घ दिन है वेस्ट बेंगल रे एस्ट्रोलॉजी को गोटे सिलेबस मध्य रखा जाइथिला, किंतु केतेक आपनकर हेतुवादी प्रभाव रे ताकू बंद कर दिया जाइछि। तेणु मोर कहवा कथा हूँ एस्ट्रोलॉजी को अमूलक बोली आम कहीपर ना। आम जो विज्ञान जुगे पहुंचला पर जुक्ति देखा विज्ञान तो सबकि करुच्छी, आउ ये एस्ट्रोलॉजी कौन। किंतु आपण माने जदि बहुत अतीत को फेरी जिबे ताहले देखिबे जे सेते विज्ञान किछि बोली कि आम जानि नथिले। विज्ञान शब्दटा सेते प्रयोग हो नथिला, साइंस बोली कि आम कहू नथिले। आपनकर गालिलियो समय कथा कहतु, ता पूर्वर कथा हमर जो चंद्रशेखर कथा कहतु, जो सामंत चंद्रशेखर से से कौ विज्ञान करते से तो काठी बाउंश काठी दी खंड धरिकी तारा ग्रह नक्षत्र एमान स्थिति को अनुभव कर पारथिले एवं कहि पारथिले एवं सठिक निर्णय दे पारिथिले। एबे आमे विज्ञान रो विभिन्न प्रकार रो टेक्नोलोजी रो डेवलप पर आमे विभिन्न कथा कहि पारुछे। ग्रह मान स्थिति नक्षत्र स्थिति आमे कहि पारुछे, किंतु ता पूर्व तो एगुड़िक नथिला। आपनकर एबे जो ज्योतिष गणना रे आमे जो पंजिका देखुचे, पंजिकार जो गणना करा जाइछि जे अमक दिन आपनकर सूर्य पराग हब, चंद्र ग्रहण हब एवं पूर्णिमा हब, ये जो गुड़िक कहीं से केमती कहि पारुछंती, से तो कौन विज्ञान साहाय्य नहीं नांती। तेणु से गोटे एस्ट्रोलॉजी, से एस्ट्रोलॉजी रो उत्पत्तिटा केवल से थ्रू हेछि। आपनकर जो ग्रह स्थिति को लेकिन आम एस्ट्रोलॉजी को विचार करिथाउ। एस्ट्रोलॉजी रे हमर जो 9 गोटी ग्रह रहिछंती, से 9 गोटी ग्रह को नहीं आपण एबे विज्ञान रे कहउछंती कोन ना चंद्र को आम ग्रह कहू नांती, ताको आम गोटे उपग्रह कहउछे। ठीक कथा, एबे से उपग्रह ताको आम अमान्य करू ना। किंतु उपग्रह हो बा से ग्रह हो, तार आम शरीर उपरे, आम मन उपरे, आम पृथ्वी उपरे निश्चय प्रभाव पड़ुछि। जहा हो ताको एस्ट्रोलॉजी रे आमे 9टी ग्रह भाव ग्रहण करछे। तार गणना जे जनकर जन्मजातक रे जदि आमे देखिबा, तार ग्रह स्थिति को नहीं विचार करा जाई पारिबो, जनकर भविष्य रे कौन हबो कौन नहीं। तेणु ग्रह स्थिति को जे प्रकृति रे विचार करि पारिबो, जे प्रकृति गभीर ज्ञान रहिछि सेई माने कहिबे। जदि आपण अल्प पाठ पढ़ुआ पाखरे पढ़ी जिबे, से तो आपन को मिछ सत गुडे कहिबे, ता बेप्रमाण हे जिवो। तेणु आपण कहउछन जे एस्ट्रोलॉजीटा पूरा भूल ना। जदि ठीक भाबरे जे एस्ट्रोलॉजी जानिछंती तांको पाखरे जदि आपण चर्चा करिवे, ताहले आपण देखिबे जे कथा 100 रु 100 ठीक हे परिबो। मु आपण मान को गोटे छोटिया कथाटे कहउछि। हाड़ी बोली जने गणितिक थिले, से रास्ता जाउथिले, जन को से तो ज्योतिर्विद्या उपरे माने प्रवीण थिले। से जने लोक देखि कहला, अरे तू ताऊ 2 मिनिट तो आयुष अछि, तो अल्प समय पर तो मृत्यु हबो। से कहला ना आपण मिछ कहउछंती, 2 मिनिट पर मोर मृत्यु हबो आपण कहि देले। कहला अरे देख या कहि कि से पळे आछंती। ठीक 2 मिनिट पर तार जे विरोधी सैनिक जने आसी पहुंचंती एवं ता गुली कर मार दैछंती। ताले देखंतु एठी केते सत्य ही पारला। आ गोटे कथा होची जे आपन चैतन्य महाप्रभुंकर मृत्युवरण कथा। तांको जेता बेले गोटे घरे रखी तांको मारी दिया जाइछि, किंतु ता पछरे तांकर शिष्य माने चर्चा करी देखिले जे पचारि बुझिले जे तांकर 45 रु 47 वर्ष भितरे तांकर मृत्युवरण करबा कथा। किंतु से मृत्युवरण करिसंती, किंतु केमिति मृत्युवरण करिसंती ताहा तांको शिष्य मानकू
ଜଣାଇ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ତା ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଅତ୍ୟାଚାର କରି ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇ ମାରି ଦିଆଯାଇଛି। ତାକୁ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଜଣେ ଯେତେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିପାରିଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ 45-47 ବର୍ଷରେ ମୃତ୍ୟୁ ଯଦି ଘଟିବା କଥା ସ୍ଥିର ହୋଇପାରିଛି, ସେ କେମିତି ଭାବରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରି କହିପାରିଥାନ୍ତେ। ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଯଦି ଅଷ୍ଟମ ଗ୍ରହରେ ଥିବା ଗ୍ରହଙ୍କ ସ୍ଥିତିକୁ ଆମେ ନେଇ ବିଚାର କରିବା, ତା ଦେହରେ କିଏ କିଭଳି ଭାବରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିରୀକୃତ। ଆପଣଙ୍କର କିଏ ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ି ମରିବ, କିଏ ଲୁହାରେ ମରିବ, କିଏ ବିଭିନ୍ନ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରମଣ ହେଇକି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବ, କିଏ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ମରିବ, କିଏ ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ି ହେଇ ମରିବ, ଏସବୁ ସ୍ଥିର ହେଇକି ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରକୃତ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବେ, ସେ ସିନା ଆପଣଙ୍କୁ ତଥ୍ୟ ଦେବ, ଆଉ ଯଦି ଅଳ୍ପ ପାଠ ପଢ଼ୁଆ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବେ ଆପଣ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ପାଇବେ ଏବଂ ଆପଣ କହିବେ ଯେ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି ଗୋଟେ ଏକ ମିଥ୍ୟା ଏବଂ ଗୋଟେ ଠକ ସଂସ୍ଥା ବୋଲିକି। ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ତା ସପକ୍ଷରେ ନୁହେଁ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି ବିଷୟରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଆର ସତ୍ୟତା କେତେ ରହିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇପାରେ ଯେ ଜଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀ ଦେଖି ସେ କହିଦେଇପାରିବ ସେ ପିଲାଟି ବା ସେ ଲୋକଟିର ଶାରୀରିକ ଗଠନ କିପରି ଅଛି। କେମିତି? ତାକୁ ତ ସେ ଦେଖିନି, କେମିତି କହିପାରୁଛି? କାରଣ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଘର, ଯେଉଁ ଲଗ୍ନ ଘରରେ ଯେଉଁ ଗ୍ରହ ଥିବେ ତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବିଚାର କରିପାରିବା। ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଘର, ତୃତୀୟ ଘର, ଆକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ତାର ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ଆକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ବିଚାର କରାଯାଇପାରିବ। ତାର ପଞ୍ଚମ ଘରକୁ ଯଦି ଆମେ ବିଚାର କରିବା, ତାହେଲେ ସେଠୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ତାର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଉପରେ କ'ଣ କେମିତି ପ୍ରଭାବ ରହିଛି। କାହାର ପିଲାପିଲି ବିଳମ୍ବ ହେବ, କିଏ ଟିକେ ସହଜରେ ପିଲା ପାଇପାରିବ, କିମ୍ବା କାହାର ମୋଟେ ପିଲାପିଲି ହେଇନପାରେ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ପଞ୍ଚମ ଘରକୁ ନେଇ ବିଚାର କରିପାରିବା। ସପ୍ତମ ଘରକୁ ନେଇ ଆମେ ତାର ବୈବାହିକ ଜୀବନକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ବିଚାର କରିପାରିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଷ୍ଟମ ଘରକୁ ନେଇ ତାଙ୍କର ରୋଗ ବୈରାଗ ଏବଂ ବ୍ୟାଧି ଏବଂ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁବରଣ କିଭଳି ହେବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିପାରିବା। ସେମିତି ନବମ, ଦଶମ, ଏକାଦଶ ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ଯେଉଁ ଘର ରହିଛି, ସେ ବିଭିନ୍ନ ଘରକୁ ନେଇ ଆମେ ଯଦି ସଠିକ ଭାବରେ ବିଚାର କରିପାରିବା, ତେବେ ଗୋଟିଏ ମଣିଷର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିତ୍ରକୁ ଆମେ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜିକୁ ଆପଣ ଅମୂଳକ ଭିତ୍ତିହୀନ ବୋଲିକି କହିବା ଠିକ ନୁହେଁ। ଆମେ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଯଦି ସଠିକ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ତାକୁ ଆମେ ବିରୋଧ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଅଳ୍ପ ବିଦ୍ୟା ଭୟଙ୍କରୀ। ଆମେ ଅଳ୍ପ କଥା ଜାଣି ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା, ସମାଲୋଚନା କରିବା, ତା ଠିକ ହେବ ନାହିଁ। ମୋ କହିବା କଥା ହେଉଛି ଯେ ପ୍ରକୃତ ତା ଭିତରକୁ ପଶନ୍ତୁ, ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି କ'ଣ ବୋଲି ବୁଝନ୍ତୁ, ତାପରେ କୁହନ୍ତୁ। କାରଣ ଯୁକ୍ତି କଲେ ତ ଯୁକ୍ତି ନିକଟରେ ସତ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଅସହାୟ ହୋଇପଡ଼େ। ଛୋଟିଆ ଗପଟିଏ କହି ମୁଁ ୟାକୁ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଥରେ ଗୋଟେ ଜମିଦାର ଥିଲେ, ସେ ସବୁବେଳେ ଏ ଯେଉଁ ପକ୍ଷୀ ଶିକାର କରି ତାକୁ ରୋଷେଇ କରି ଖାଆନ୍ତି। ତାର ଯେ ବୁବୁର୍ଚୁ ଯିଏ ରୋଷେଇ କରୁଥିଲା ସେ ପିଲାଟାକୁ ସେ ଦିଅନ୍ତି। ଏମିତି ସେ ପିଲାଟି ରୋଷେଇ କରିଦିଏ, ଜମିଦାର ଜଣକ ଖୁସିରେ ଖାଆନ୍ତି। ଥରେ ସେ ଗୋଟେ ବଗଟେ ଶିକାର କଲେ। ସେ ବଗ ଶିକାର କରିକି ଆଣିଲା ପରେ ସେ କହିଲା, ଆରେ ଏଇଟା ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ମାରିଛି। ତେଣୁ ସେ ରୋଷେଇଆକୁ କହିଲେ ଯେ ତୁ ଆଜି ଭଲ ଭାବରେ ରାନ୍ଧିବୁ, ମୁଁ ଆଜି ତାକୁ ଉପଭୋଗ କରିବି। ସେଠୁ ସେ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରାନ୍ଧିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରଥମ ଥର ବଗ ଶିକାର ଯେଉଁ ବଗ ରୋଷେଇ କରୁଥିବାରୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଭୟଭୀତ ଥିଲା। ସେ ଭାବିଲେ କେମିତି ଆଜି ରୋଷେଇଟା ହେଇଛି, ଟିକେ ମୁଁ ଚାଖି ଦିଏ, ନହେଲେ କାଳେ ଜମିଦାର ବାବୁ ମୋ ଉପରେ ରାଗିବେ। ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ଗୋଟେ ଫଡ଼ିଆ ଆଣିକି ଖାଇଦେଲା। ଦେଖିଦେଲା ଖୁବ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା। କହିଲା ତାହେଲେ ଏଥର ବାବୁ ନିଶ୍ଚୟ ଖୁସି ହେଇଯିବେ। ତାପରେ ବାବୁ ଆସିଲା ପରେ ସେ ଖାଦ୍ୟ ପରଷିଛି ଏବଂ ସେ ତ ଗୋଟେ ଫଡ଼ିଆ ଖାଇ ଦେଇଛି। ସେ ଆଉ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ଫଡ଼ିଆ ଥିଲା ତାକୁ ଯେଉଁ ମାଂସର ତଳେ ରଖିଦେଇ ତା ଉପରେ ଅନ୍ୟ ମାଂସ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ଥୋଇଦେଲା ଏବଂ ବାବୁ ଖାଇଚାଲିଲେ। ସେ ଭାବୁଥିଲା ଯେ ବାବୁ ଜାଣିପାରିବେନି, କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ଯେତେବେଳେ ବାବୁଙ୍କ ହାତରେ ଗୋଟେ ଫଡ଼ିଆଟା ପଡ଼ିଛି, ସେ ତ ଖାଇଛନ୍ତି, ଖୁବ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି। କହିଲେ ଆରେ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ରୋଷେଇ ହେଇଛି ଏବଂ ବଗ ପକ୍ଷୀ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଗୋଟେ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ। ଆଉ ଗୋଟେ ଫଡ଼ିଆ ଖୋଜିଲେ। କହିଲେ କିରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଫଡ଼ିଆ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ରୋଷେଇଆ ତ ଖାଇ ଦେଇଛି, କହିବ କ'ଣ? କହିଲା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବଗ ଗୋଟେ ଏକ ଗୁଡ଼ିଆ ପ୍ରାଣୀ ବୋଲି। ଜମିଦାରଟା ରାଗିଗଲେ। କହିଲେ ଆରେ ତୁ କ'ଣ ମୋତେ ନୂଆ କଥା ଶିଖଉଛୁ? ବଗ ତ ଦିଟା ଗୋଡ଼ ଅଛି, ଦିଟା ଫଡ଼ିଆ ବାହାରିବ, ତୁ କେମିତି କହୁଛୁ ଗୋଟେ ଫଡ଼ିଆ ଅଛି ବୋଲି? କହିଲେ ଚାଲିଯିବା, ପୋଖରୀ କୂଳକୁ ଚାଲିଯିବା, ମୁଁ ତ ଦେଖିବି ଯେ ବଗର ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼ ନା ଦିଟା ଗୋଡ଼। ଠିକ ଗଲେ ସେ ରୋଷେଇଆ ଏବଂ ଜମିଦାର ପୋଖରୀ କୂଳରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଗଲାବେଳକୁ ବଗ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଠିଆ ହେଇଛି। ରୋଷେଇଆ କହିଲା ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ବଗର କେତେଟା ଗୋଡ଼? ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼ ପରା। ସେଠୁ ଜମିଦାର ଗୋଟେ ତାଳି ମାରିଦେଲେ। ଯେମିତି ତାଳି ମାରିଦେଲେ ବଗଟି ଉଡ଼ିଲା। ଉଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ତାର ଦିଟା ଏକ ଗୋଡ଼ ଦେଖାଗଲା। କହିଲେ ଆରେ ଦେଖୁଛୁ ତ ଦିଟା ଗୋଡ଼ ନା କେତେଟା ଗୋଡ଼ ଦେଖ। ରୋଷେଇଆ କହିଲା ଆପଣ ଖାଇ ବସିଲା ବେଳେ ସେମିତି ଯଦି ତାଳି ମାରିଥାନ୍ତେ ଯୋଡ଼ିଏ ଫଡ଼ିଆ ବାହାରି ଆସିଥାନ୍ତା।
ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଯୁକ୍ତି, ଯଦି ଏମିତି ଯୁକ୍ତି ଆମେ କରିବା ତାହେଲେ ସତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅସହାୟ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜିକୁ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଭିତ୍ତିହୀନ ପାଠ ଶାସ୍ତ୍ର ବୋଲି କହିବା ତାହେଲେ କେବଳ ଯୁକ୍ତି ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି ବା ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବିଦ୍ୟା ଏବଂ ତାହା ସଠିକ୍ ରହୁଛି। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର।